நமஸ்காரம். எல்லோருக்கும் என் இனிய பணிவான மாலை வணக்கம். Welcome to this wonderful program. I'm greatly obliged to our Mahaguruji, the trustees, management, and coordinators of Panch Gurukulam for according me this opportunity to interact with such esteemed audience as you. I hope you have a wonderful evening, followed by a wonderful series called Gear Up. Let's begin. It was in the early part of the 19th century, somewhere in 1805 or 1806, the two people found that they had lost their way in the deserts around Cairo in Egypt. இந்த பாலைவனத்துல அவ தன்னோட வழிய மிஸ் பண்ணிட்டு தேடிட்டு இருக்கும்போது they came across two gigantic stones of leg on a pedestal. தூரக்கேந்து பார்த்தா அவள் தோணித்து சரி போய் பார்க்கலாம், அங்க நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இண்டிகேஷன் கிடைக்கும், நம்ம இந்த பாலைவனத்துல எங்க இருக்கும் சொல்லிட்டு கிட்டக்க வந்தா பார்த்தானா பக்கத்திலேயே beside the gigantic stone there was a shattered visage ravaged by the sands of time. They went near it and they saw that on the pedestal something was written. They went to the pedestal and saw on it was written the words, "Look on my work, ye mighty and despair. I am Ozymandias, king of kings." கடுப்பாயிட்டாங்க. என்னடா அது, நம்மளுக்கு ஏதாவது நம்ம எங்க இருக்கோங்கிறது தெரியும்னு நினைச்சு நம்ம கிட்டக்க வந்தாங்கன்னா இங்க என்னவோ ஓல்டா யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்கா, என்ன பார்த்து பயப்படு, ஐ அம் கிங் ஆஃப் கிங்ஸ். இதை பார்த்தியா, இது என்ன ஒரு அசட்டுத்தனம். They felt very depressed. And then, they went away to their homeland in due course. On 11th January 1818, this poem appeared in a leading publication of England, The Examiner. Idan the poem was written by Percy Bysshe Shelley. அவர் என்ன எழுதியிருக்கார்? I met a traveler from an antique land. I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert, near them on the sand, have sunk as beshattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that is sculpture. Well, those passions red, which yet survive, stamped on those lifeless things, had mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear: "My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty and despair. Nothing beside remains around the decay of that colossal wreck. Boundless and bare, the lone and level sands stretch away." Beautiful Percy Bysshe Shelley has summed up the entire sentiment of that event. All paths of glory lead but to the grave. Here was a king who thought he will immortalize himself and live through posterity just by building a statue for himself. What utter stupidity. And on the other side, born at that same time in southern India, was this person. இது ஒரு பெயிண்டிங். யாரோடது? திருமூலர். அவர் என்ன சொல்றார்? தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை, தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றான், தன்னை அறியும் அறிவை அறிந்த பின் தன்னையே அர்ச்சிக்க தானிருந்தானே. Just imagine what a beautiful way of expressing. பாருங்க, மனுஷன் தன்னை அறியணுங்கிறது புரியல அவனுக்கு. அவன் தன்னை அறியாம தனக்கே கெடுதல் பண்ணிட்டு இருக்கான். And the moment he realizes what he is, he lives a glorified life, living in its own glory. இதுதான் இங்கிலீஷ்ல யாரோ சொல்றாங்க, we are not a human being having a divine experience, we are divine beings having a human experience. Here Tirumular shows us that there is a lot of divinity within us
And we should not live in the constraints of human bondage, but try to liberate ourselves and arrive and reach human divine levels by understanding ourselves. On one side, we have Ozymandias, whose only achievement was being born to royal lineage, who achieved nothing else. And on the other, we have Tirumular. ஒரு பக்கம் ஓசிமெண்டியா சொன்னா என்ன பாரு நான் ராஜா என்ன பார்த்து பயப்படு நீ. And இன்னொரு பக்கம் திருமூலர் அவர் என்ன சொல்றார்? தன்னை பாரு, உனக்குள்ளேயே ஒரு சாம்ராஜ்யம் இருக்கு, அந்த சாம்ராஜ்யத்தை புரிஞ்சுண்டு வளர்ந்து தெய்வீக நிலையாட. On one side you have Ozymandias, who has the shallow arrogance of an egomaniac, and on the other side the wisdom of a realized soul who exhorts you to undertake the journey of self-realization and attaining your highest potential and living a divine life. My dear friends, Panch Gurukulam, with this program, Gear Up to Realize, is helping you start on your journey to actualize. Actualize being the verb form of the noun self-actualization. இதான் பஞ்ச் குருகுலம் இனிஷியேட் பண்ணிருக்காங்க இந்த series of programல. It gives me pleasure and honor to welcome you on behalf of Panch Gurukulam to this program series, and I hope you all undertake this journey with confidence and pleasure. இப்ப பாருங்க, திருமந்திரமோ திருக்குறளோ நம்மளாலும் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் தான் படிக்க முடியும். ஆனா நம்ம எஜுகேஷன் ஜேர்னி அதுக்கு ரொம்ப முன்னாலேயே பிகின் ஆயிடுறது. Our education starts much before that period, on the lap of our parents and grandparents. அப்படிப்பட்ட ஒரு தாத்தா பாட்டி கதையில இருந்து நம்ம இத புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். There was a shepherd in a village. அவன் ரெகுலரா தன்னோட ஷீப்ப எடுத்துன்னு ஜங்கிளுக்கு போவான் to graze them. One day when he had gone with his sheep, with the herd of sheep, he heard some noise in the bush. The noise of a very peculiar type of noise of somebody or something in suffering. He went near it and saw a small lion cub lying there. It was half dead. The first reaction of the shepherd was fear. Because, if a lion cub is there, the lion and the lioness must be somewhere around. So he immediately, started looking around. But he found that there was no lion or lion cub. There was no lion or lioness. So he saw the lion cub, took pity on it, and brought the lion cub back to his farm. And there he started bringing it up along with all the sheep. So the lion cub started growing under the tender care and, help of the shepherd and all the other sheep. Slowly it started thinking, it's a sheep. Because it was surrounded by sheep, it tried to bleat, it tried to eat grass, it tried to behave like sheep, but it was failing miserably. And all the other sheep were teasing it that you don't even know how to bleat properly, you don't even know how to eat grass properly. This was continuing, and the lion cub was growing. Slowly it grew up into a young lion. And it was surrounded by the sheep, but its behavior was very much like the sheep. It never saw the sheep as something over which it was superior. One day, a lion entered into that village. It saw so many sheep and it thought, here is a good opportunity for me to have a sumptuous dinner. It started chasing all the sheep. The sheep started running, and along with the sheep, the young lion, which thought it was a sheep, also started running from the lion. The elderly lion, it suddenly saw that there was a young lion running along with the sheep. And it was surprised. It started wondering, why is the lion not attacking the sheep? Then we both can eat very well. So it left the sheep and it started chasing the young lion. It chased him and caught him and shouted at him, you stupid fellow, why did you not kill one of these sheep? We could have eaten well.
But it was very surprised and shocked at the reaction of the young lion. The young lion started pleading to the old lion, don't kill me, please don't hurt me. I am a poor sheep. I will do no harm to you. Please leave me. I want to live. This shocked the old lion. Hearing a young lion say it's a sheep was a shocking thing. It had never expected such a thing will happen. It caught the young lion. He said, stop talking nonsense. Come with me. The old lion took the young lion to a nearby pond, and there told the young lion to look in the water and see what it sees. The young lion had gone to the pond a number of times, but it had never really looked at its reflection. It just used to drink water and come away. But this time, it looked into the water and saw its reflection, and it was surprised. It was taken aback, because this young lion found it looks very much like the old lion. It looked at the old lion, looked at the reflection, and then, in a moment of realization that it was not a sheep but a lion, it gave a big roar, a roar which shook the entire village and the surrounding forests. The young lion had arrived. இந்த கதை நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை சொல்றது. பாருங்க, இந்த young lion and the sheep ஓட இருக்கும்போது, it could not bleat properly, it could not eat the grass properly, it could not behave like the sheep, and it was teased by the sheep. But because the young lion believed that it was a sheep, it tolerated all that insult and humiliation. And when this old lion came and instigated it to think and see the reflection, it realized what the truth is, and then took a decision to henceforth behave like a lion and gave a big roar. In the old lion, நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற உணர்ச்சி, it is that external stimulus which tells us that something is not right. We are not living the life that we are meant to. That disturbing stimulus which tells us that we are not living the life that we are meant to forces us to look into ourselves, to find out why it is that we are not doing what we are destined to do. And that is called self-reflection. The stimulus is self-awareness. It causes self-awareness, and when because of that you look into yourself to find out why there is a disalignment, that is called self-reflection. And when you realize what you really are, you adopt a new life path and become, and you start the journey to your real self. That is self-realization. இந்த கதை நம்ம சின்ன குழந்தையில கேட்கும் போது நம்ம நினைச்சுப்போம், கொஞ்சம் பெரியவாளான அப்புறம் என்ன இதெல்லாம் ஒரு ஐயா ஒரு நிஜமாவே ஒரு ஷெப்பர்ட் ஒரு லயன் குட்டியை கொண்டு போய் தன்னோட ஷீப்போட வளர்க்க முடியுமா இது அதுன்னு. இந்த பாருங்க, olden days, this is how messages were given, because people knew that the best way of retaining a message is through stories. And this story is the story of the commencement of the journey of self-actualization. வாங்க பார்க்கலாம் இந்த கிராபிக்ஸ்ல இன்னைக்கு எப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம பார்த்தோம், அந்த பெரிய லைன் என்ன பண்ணுறது, நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற விழிப்புணர்வை தூண்டி விடுறது. The awareness it creates. This awareness which is created leads us to a reflection, and this reflection causes realization. இந்த அவேர்னஸ் நம்மளுக்குள்ள என்ன அவேர்னஸ் கொண்டு வருதுங்கிறேன். இந்த இடத்துல என்ன அவேர்னஸ் இருந்தது, அந்த சிங்க குட்டி தன்னை தானே ஒரு ஷீப்னு நினைச்சது என்னது, இட் இஸ் நதிங் பட் இஸ் லிமிட்டிங் பிலீவ்ஸ். கட்டுப்படுத்தும் நம்பிக்கைகள். பல நம்பிக்கை நம்மளை கட்டுப்படுத்துறது. வாங்க பார்க்கலாம் அது எப்படின்னு வேற விதமா பார்க்கலாம். இது நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். இந்த கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்க இந்த கதை தெரியாதவாளே இருக்க மாட்டான்.
அப்படியே நான் இதை திரும்பி சொல்றேன். நம்ம நிறைய கோவிலுக்கெல்லாம் போயிருக்கோம். கோவில்ல பார்ப்போம், ஒரு யானைய கால்ல ஒரு சராசரி ஒரு சின்ன கயிறை வச்சு கட்டி போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அது பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருக்கும். ஒரு யானைக்கு இந்த கயிறு என்னங்க பண்ண முடியும்? கட்ட முடியுமா? முடியாது. ஆனா இது சின்ன யானையா, யானை குட்டியா இருக்கும்போது அது ஒரு பெரிய செயினை வச்சு கட்டியிருப்பாங்க. அது ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த செயினை பிரேக் பண்ணிட்டு வரத்துக்கு. ஆனா முடியாது. அதனால என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நாள்ல அது மைண்ட்ல ஒரு நம்பிக்கை உட்காந்துரும், நம்மள கட்டியிருக்காங்க, அதனால நம்ம இதுல இருந்து விடுபட முடியாதுன்னு. அந்த நம்பிக்கை அந்த யானையோடையே வளர்ந்து வந்து இத்தனை பெரிய யானை ஆனப்போ ஒரு சராசரி ஒரு சாதாரண கயரால கால்ல கயரை மாத்திரம் கட்டிட்டா போறோம். அது நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்மள கட்டியிருக்காங்க, நம்ம எங்கேயும் போக முடியாதுன்னு. இதுதாங்க லிமிட்டிங் பிலீஃப். இது மாதிரி கோடிக்கணக்கான லிமிட்டிங் பிலீஃப் நம்மளுக்குள்ள நம்ம வந்து கொண்டு வந்துட்டோம். அதுதான் நம்மள கட்டி போட்டிருக்கு. அதை நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டு போகணும். இப்போ இந்த லிமிட்டிங் பிலீஃப் எப்படி வந்தது நம்மளுக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் முதல்ல. ஏன்னா அப்பதான் நம்ம அதை தடுக்க முடியும் இல்லையா? அதுக்குதான் அந்த லிமிட்டிங் பிலீஃப் வந்திருக்கிறதுக்கு தான் பேர் இந்த காஷல் ஃபேக்டர்ஸ். நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அந்த தண்ணியில பார்த்து நம்ம உணரணும், நம்ம பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம கிடையாது. We are cut out for something much better ங்கிறது உணர்றதுக்கு இந்த reflection is very important, which will tell you what has caused the limiting beliefs. வாங்க இத வேற ஒரு கதை மூலமா பார்க்கலாம். This gentleman is a drunkard and he has a twin son. He has got two children, two twin sons. And this drunkard used to come every day home and beat his wife, threaten his parents, behave in the most arrogant manner, which normally all drunken people do. அத பார்க்கும்போது ஒரு பையன் என்ன நினைப்பான், ஆஹா அப்பா பார்த்தா பாரு எல்லாரும் பயப்படுறான். Everybody is scared of father. So I should also become strong like him so that people will be scared of me, people will avoid me, people will not, dare to stand in front of me. Whereas the other boy looks at his mother and thinks, பாவம் எங்களுக்கா இத்தனை பண்றா எல்லாம் பண்றான், டெய்லி ஈவினிங் அப்பா வந்து அடிக்கிறாங்க அவங்களை, எத்தனை கஷ்டப்படுறாங்க, how much she suffers at the hand of this cruel man. He says, I will never behave like this with anybody. My dear friends, when the other boy who thought that his father is a very brave man grew up, he became a drunkard. But this boy who was sympathizing with his mother, he never touched a drop of alcohol when he grew up. See, beliefs are brought into our system by us, by reacting to circumstances and situations. These are the causes for these beliefs. So we have to look through self-reflection into what has been the cause, what is the genesis of the beliefs that we hold. That is very, very important. The moment you become aware of the limiting beliefs inside you, அந்த நம்பிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் காரணங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச உடனே நம்மளோட லைஃப் பாத் நம்மளுக்கு கிளியர் ஆயிடும். நம்ம போயிட்டு இருக்கிற பாத்தையும் விட வேற பாத், எந்த பாத் நம்ம எடுத்துக்கணும், இல்ல நம்ம போயிட்டு இருக்கிற பாத்லயே எப்படி இன்னும் நல்லபடியா நம்ம பண்ணணும், இது வந்து நம்மளுக்கு கிளியர் ஆயிடும். அதுதாங்க ரியலைசேஷன். அத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்க திருமூலர். சொல்றாரு பார்த்தீங்களா, நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு சாம்ராஜ்யம் இருக்குன்னு. நம்ம அந்த சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி போட்டு இருக்கோம். என்னத்தை வச்சு? லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸை வச்சு. ஏன்னா நம்மளுக்குள்ள பார்க்கறதே இல்ல, அதனால நம்மளுக்கு அந்த சாம்ராஜ்யம் தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங். நம்ம ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங் இல்ல. we are a divine being. we have come here for a human experience. எப்ப நம்மளுக்கு இந்த லிமிட்டிங் பிலீஃபும் இந்த காஷல் ஃபேக்டர்ஸும் புரிஞ்சுடுறதோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம என்ன அவாய்ட் பண்ணணும்னு. What is it we should avoid going forward so that we do not create more limiting beliefs in our life? இருக்கிறத என்ன பண்ணணும்ங்கறத நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். முதல்ல இன்னே வராத பாத்துக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம்.
நம்மளுக்கு என்னத்தினால இந்த லிமிட்டிங் பிலீஃப்லாம் வந்ததுங்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா, போற வழியில எப்படி நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறதும் தெரிஞ்சிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம பாத்ல ஒரு கிளாரிட்டி வந்துடும், நம்ம திங்கிங்ல ஒரு கிளாரிட்டி வந்துடும். இனிமே நம்ம இப்படி யோசனை பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம இப்படி யோசனை பண்ணோம்னா இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் விஷயங்கள் ஆரம்பிச்சிடுவோம் திரும்பிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். அந்த லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா நம்மளோட லைஃப் பாத் நம்மளுக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்குள்ள ஒரு வில் பவர் வந்துரும், எப்படி நம்ம அதை மீண்டுட்டு போனோம்னு. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளோட லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ் இருக்கிறதுனால தானே நம்ம ஏதாவது ஒரு முயற்சியில இறங்க மாட்டேங்கிறோம். இது நம்மளாட்டி முடியாது, நம்ம நிச்சயம் பண்ணிடுறோம். இது என்னாட்டி முடியாது நம்ம நிச்சயம் பண்ண முகூர்த்தத்துல நம்ம கிளம்ப மாட்டோம் பண்றதுக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு இது என்னால முடியாதுங்கிறது ஒரு நம்பிக்கையை கட்டுப்படுத்துற பிஹேவியர் தான் தெரிஞ்சு கொடுத்துன்னா, என்னவா இருந்தாலும் சரி நான் பண்ணதான் போறேன், பாத்துக்கலாம், இறங்கிடுவோம் நம்ம. அந்த வில் பவர் நம்மளுக்கு வந்துடும். இதுதாங்க எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய விஷயம். இப்ப பாருங்க, இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டானா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் தட் எல்லா மனுஷாலும் என்ன ஒரு தெய்வீக பிறவிதான், ஆனா தத்தளிச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த விழிப்புணர்வு இல்லாதனால, ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணாதனால, ஒரு ரியலைசேஷன் இல்லாதனால கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அது புரிஞ்சு கொடுத்துனா உங்களுக்குள்ளேயே எல்லாருக்கையும் ஒரு அன்பு வந்துடும். யூ வில் டெவலப் வாட் இஸ் நோன் as யூனிவர்சல் கம்பேஷன். அதனாலதான் திருவள்ளுவரோ திருமூலரோ என்ன எல்லாருமே மனுஷாளுக்காக வாழ்ந்ததுக்கு காரணம் அவளுக்குள்ள அந்த கம்பேஷன் இருந்ததுங்கிறதுனாலதான். இந்த பாருங்க, பிறக்கும் போது திருமூலரா பிறக்கல, அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போதுதான் அவர் திருமூலரா ஆனார். அதே மாதிரி திருவள்ளுவர் பிறக்கும் போது திருவள்ளுவரா பிறக்கல, அவரும் அவங்கள மாதிரி என்ன மாதிரிதான் ஒரு சராசரி ஒரு மனுஷன் மாதிரி தான் பிறந்தார். ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒன்னும் பண்ண முடியாத ஒரு குழந்தையான மாதிரி தான் பிறந்தார். ஆனா அவ தன்னோட ஹையஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் அட்டைன் பண்ண முடிஞ்சது. they could actualize their potential. அதனாலதான் அவ திருமூலரோ இல்ல திருவள்ளுவராவோ மாறினாங்க. அதனால உங்களாட்டையும் முடியும், என்னாலையும் முடியும். only thing is we should start the journey. The question is, how do we start the journey? How do we address what is this thing called a limiting belief? அந்த நம்பிக்கைகளை என்ன கட்டுப்படுத்தின்னு இருக்கு, அதை நம்ம எப்படி கட் பண்ணணுங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்னால நம்ம இன்னும் வரப்போற கட்டுப்படுத்துற நம்பிக்கையில நம்ம தடுத்துடலாம். ஆனா இப்போ இருந்திருக்கு, இப்போ ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோமே, அதை எப்படி கட் பண்றது? அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? வாங்க அதை பார்க்கலாம், அதை எப்படி கட் பண்றதுன்னு. அதை கட் பண்றது எப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னால சில கட்டுப்படுத்த நம்பிக்கைகளை பார்க்கலாம். நம்பர் 1, I can't pursue my dream because I don't know what I would do if I fail. இந்த fear of failure இருக்கு பாத்தீங்களா, இது ஒரு பெரிய limiting belief. It will stop you. இந்த fear ஸ்டாப் பண்ணணும் உங்களை. ஐயோ என்னால முடியலன்னா என்ன ஆகும், இதை நினைச்ச முகூர்த்தத்துல நம்ம ஸ்டெப் எடுக்கிறத நிறுத்திடுவோம். ரெண்டாவது என்னது, I can't do X because of Y. I can't go and study in US ஏன்னா என்கிட்ட காசு இல்லை. இது ஒரு ரெண்டாவது பெரிய லிமிட்டிங் பிலீஃப். என்னால இது பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு காரணம் இது, நம்மளே டிசைட் பண்ணிடுறோம். அது டிசைட் பண்ண முகூர்த்தத்துல நம்ம பண்றதையே ட்ரை பண்றதை விட்டுருவோம். மூணாவது என்னது, I can't do this because I am not good, skilled, educated. எத்தனையோ இதுக்கு காரணம் கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது தேவை இருக்கா? எத்தனை வேணா காரணம் கொடுக்கலாம் இதை நாட்டி முடியாதுங்கிறதுக்கு. No one will ever pay me for my services. என்னோட சர்வீசஸ்க்கு எனக்கு வேணுங்கிற அமௌண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க. தட் மீன்ஸ் என்ன, நம்மளே நம்மளோட விலையை குறைச்சுட்டு வரணும். நம்மளோட கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் ஏர்னிங்க நம்மளே குறைச்சுட்டு வரணும். எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு யார் இத்தனை காசு கொடுப்பா? I will never be able to do that. திடீர்னு ஒருத்தர் யாரோ சொல்றா இப்படி பண்ணுப்பா, இதெல்லாம் என்னாட்டி முடியாதுப்பா, இது நம்ம ஏரியா இல்ல, இது எனக்கு தெரியாது. இது ஒரு லிமிட்டிங் பிலீஃப்.
I should be more intelligent, I should be more beautiful, I should be more handsome. இதெல்லாம் இருக்கு பார்த்தா, இதெல்லாம் limiting belief. I should be, I will never find anything better than this. கிடைச்சிருக்கிறத வச்சுன்னு திருப்தியா இப்படியே நம்ம இருந்துடலாம். இது ஒரு பெரிய லிமிட்டிங் பிலீஃப். இது எல்லாம் நம்மளுக்கு we have to break all these things. ஆனா ஒண்ணா பிரேக் பண்ண முடியுமா? கோடிக்கணக்கான லிமிட்டிங் பிலீஃப் நம்ம மைண்டுக்குள்ள நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் இத்தனை நாள்ல. இங்க 18 வயசு காராலும் இருப்பாங்க, 80 வயசு எல்டர்லி பீப்புளும் இருப்பாங்க. எல்லாருமே crores and crores of limiting beliefs தனக்குள்ள கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஒன்னொன்னுத்தையும் எடுத்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் இருக்கு. இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க பண்ணீங்கன்னா நீங்க எல்லா லிமிட்டிங் பிலீஃபையும் you can override it and you can become a very, very, very clear person. What is that? Ask yourself the question, what would I do if I knew success was guaranteed? If my success is guaranteed, supposing நாளைக்கு பிரம்மா வரார், கடவுள் வரார், வந்து சொல்றார், நீ என்ன பண்ணாலும் இனிமே நீ சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுவேன்னு. அப்பனா உங்களுக்கு இதெல்லாம் உங்களை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? பரமாத்மாவே சொல்லிட்டார், இனிமே நீ சக்சஸ்ஃபுல் தான், இனிமே நீ ஃபெயில் ஆக மாட்டேன்னு. வேதத்துல என்ன சொல்றீங்க? அகம் பிரம்மஸ்மி, ஐ அம் தி கிரியேட்டர். நீங்க நான் சக்சஸ் கேரண்டீன்னு கிளம்பினேன்னா இந்த ஒரு லிமிட்டிங் பிலீஃபும் உங்களை தடுக்க முடியாது. நீங்க பீட் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க. வாருங்க, இப்போ இது வந்து இதை மேத்தமேட்டிக்கலி பார்க்கலாம் எப்படின்னு. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், அவுட்புட் இஸ் கமென்சுரேட் டு இன்புட். நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு கமென்சுரேட்டா தான் அவுட்புட் வரும். பாசிட்டிவ் இன்புட் கொடுத்தோம்னா நெகட்டிவ் அவுட்புட் வராது. If you sow the seeds of a mango, you cannot get a jackfruit tree or an apple tree. You will get only a mango tree. Your input will decide the output. இப்ப என்ன ஆகுது? உங்க லிமிட்டிங் பிலீஃப்னால உங்களோட அவுட்கம் அன்சர்டனா இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியல உங்களாட்ட என்ன முடியும்னு. உங்களாட்ட என்ன முடியும்னு தெரியாத போது, அவுட்புட் அன்சர்டனா இருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியல என்ன இன்புட் வேணும்னு. அந்த அவுட்கம் வந்து நீங்க சர்டனா மாத்தினாக்க தான் உங்களுக்கு என்ன இன்புட் கொடுத்தானா அந்த அவுட்புட் வரும்னு தெரியும். அண்ட் உங்களோட இந்த அவுட்கம் அன்சர்டனா ஆக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் உங்களோட லிமிட்டிங் பிலீஃப் தான். அதுவே பாருங்க, இப்போ நீங்க கேரண்டீட் சக்சஸ், அந்த அவுட்கமோட இடத்துல கேரண்டீட் சக்சஸ் வச்சுட்டீங்கன்னா எல்லா லிமிட்டிங் பிலீஃபும் கேன்சல் அவுட் ஆயிடுறது. இந்த லிமிட்டிங் பிலீஃப்லாம் கேன்சல் அவுட் ஆன முகூர்த்தத்துல உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்துடுறது, நான் என்ன பண்ணணும்னு. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு இதுதான் வேணும் as success. இதுதான் வேணுங்கும் போது ஒரு லிமிட்டிங் பிலீஃபும் ஒன்னால முடியாதுங்கிறது சொல்றது ஒண்ணுமே இல்லைங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் ஹாவ் கிளாரிட்டி ஆன் த இன்புட் which is required to achieve this success. நம்ம பார்த்துட்டோம். இதை நீங்க பண்ணுங்க. What should I do if my success is guaranteed? கேள்வி கேளுங்க. எப்போ உங்களுக்கு எதிர்க்க ஒரு சேலஞ்ச் வருதோ இந்த கேள்வியை கேட்டு பாருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லா லிமிட்டிங் பிலீஃபும் ஷேட்டர் ஆயிடும். இது இருக்கிற லிமிட்டிங் பிலீஃப்க்கு. இப்ப வராத எப்படி தடுக்கிறது? ஏன்னா லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ் கோடிக்கணக்கான டைரக்ஷன்ஸ்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்கு. Science says that millions of stimuli enter into the brain. And a conscious person, very intelligent person, is also aware of only 7 at a time. And an ordinary average human being is aware of only 4 at a time. அப்படிப்பட்ட சிச்சுவேஷன்ல எப்படி நம்ம இந்த என்டையர் ஸ்டிமுலஸை தடுத்து ஃபியூச்சர் லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸை ஸ்டாப் பண்றது? நம்ம என்ன பார்த்தோம்? That life is a construct of our experiences, both physical and cognitive. லைஃப்ங்கிறது வேற ஒண்ணுமே இல்ல, நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் லைஃப். நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் லைஃப். both physical and cognitive experience. நம்ம நினைக்கிறது, நம்மளோட நடக்கிறது, அதுதான் லைஃப். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இந்த சிங்கக்குட்டி தான் ஷீப்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது ஷீப் போல பிஹேவ் பண்ணிது. It behaved the way like a sheep as long as believed that it's a sheep. But the moment it saw the reflection and realized it's not a sheep, it's a lion,
It made a choice, a change in choice. It decided, I will now behave like a lion. It became a lion. Everything in your life is a reflection of the choice you have made. If you want a different result, make a different choice. Choice change பண்ணுங்க. என்னாட்டி முடியாதுங்கிற சாய்ஸ் நீங்க எடுத்தேன்னா உங்களாட்டி முடியாது. என்னாட்டி முடியும், அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு சாய்ஸ் எடுத்தேன்னா உங்களாட்டி முடியும். அதான் யாரோ சொல்லிருக்கா, I'm not mistaken, it must be Ford, Henry Ford, who said, think you can, think you can't, either way you will be right. நீங்க என்னால முடியும் நினைச்சாலும் சரி, முடியாதுன்னு நினைச்சாலும் சரி, either way you are right. இதையே தான் Persian poet, Sufi poet Rumi சொல்லிருக்கார், the beauty you see in me is a reflection of you. சொல்லுவா இல்லையா, beauty lies in the eyes of the beholder. அதனால future limiting beliefs ஸ்டாப் பண்றதுக்கு ஒரே வழி, ask the question, is this giving me peace? இது எனக்கு பீஸ் கொடுக்கறதா? இத கேளுங்க. எந்த காரியத்தை பண்றதுக்கு முன்னாலையும் இது எனக்கு பீஸ் கொடுக்குமா? அது பீஸ் கொடுக்கும்னா பண்ணுங்க, இல்லனா பண்ணாதீங்க. அப்பனா உங்களுக்குள்ள லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ், ஃபியர்ஸ் வராது. இத நம்ம வேற விதமா பார்க்கலாம். இது என்னது? இது ஒரு பாட். இட்ஸ் a clay pot. This clay pot has been made by the potter with clay. நம்ம கார்மிக் தியரியில, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் தியரியில இந்த clay என்ன சொல்லுவானா, இட்ஸ் கால்ட் the substantial cause. This clay only is converted into a pot by the expertise of the potter, who is the complementary cause. When substantial cause meets complementary cause, you have an effect. That is, when substantial cause, that is situation and circumstances, meet complementary cause, that is your reaction, you have the outcome. இப்ப நீங்க இந்த क्वेश्चनல இஸ் திஸ் கிவிங் மீ பீஸ் னு கேக்கும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க? நீங்க அவுட்கம் டிசைட் பண்ணிடுறீங்க, எனக்கு இந்த அவுட்கம் தான் வேணும்னு. தட் மீன்ஸ் எஃபெக்ட் இஸ் தி பீஸ். சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அவ்வளவுதான். எனக்கு சிச்சுவேஷன் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. எஃபெக்ட் எனக்கு பீஸ் வேணும். அப்பனாக்க என்ன காம்ப்ளிமெண்டரி காஸ் என்ன? என்னோட ரியாக்ஷன். நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ண போறேங்கிறத டிசைட் பண்ணாக்க எனக்கு வேணுங்கிறது கிடைச்சிடும். So whenever you ask the question, will this give me peace, you will know how you should behave so that the substantial cause can be shaped to give you peace, which is the effect. ஏன்னா பாருங்க, இந்த கிளேல இருந்து அவர் இந்த பாட்டும் பண்ணலாம், கிளாஸும் பண்ணலாம், தவாவும் பண்ணலாம், எது வேணா பண்ணலாம். அது எக்ஸ்பர்டைஸ் இந்த பாட்டர் கையில தான் இருக்கு. அதான் காம்ப்ளிமெண்டரி காஸ். இப்ப சப்ஸ்டான்ஷியல் காஸ், சிச்சுவேஷன் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், அதை நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அது கிளே. உங்களுக்கு வேணுங்கிறது அவுட்கம், அந்த பாட்டு, அது பீஸ். அதுக்கு தகுந்த போல நீங்க ரியாக்ட் பண்ணணும். காம்ப்ளிமெண்டரி காஸ். கரெக்ட். நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓல்டா இருந்த நம்மளோட லிமிட்டிங் பிலீவ்ஸை எப்படி கட் பண்றது? பை ஆஸ்கிங் த क्वेश्चन, what should I do if my success is guaranteed? In all future conditions, if you ask the question, will this give me peace, you will know how to stop further limiting beliefs from coming into you. Now you have to see what path to choose. Which path to choose? Which path to choose you can decide when you think that you have only 6 months to live. யோசனை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு 6 மாசம் தான் இருக்கு லைஃப்ல. 6 மாசத்துக்கு மேல இனிமே உங்களுக்கு லைஃப் கிடையாது. How will you make each day matter? How will you make each day matter? And what should you do to leave a legacy behind? கோடிக்கணக்கான மனுஷா இருக்கா. இந்தியால 130 crore people இருக்கா. உங்களுக்கு எவ்வளவு பேரை தெரியும்? You know your near and dear ones because they affect your life. And you know those people who have achieved something. Don't you want to be one of those who has achieved something, who will be remembered not just by your near and dear ones, but even by the entire world? What legacy are you going to leave behind?
இது மேல திருவள்ளுவர் ஒரு பிரமாதமான ஒரு திருக்குறள் சொல்றார். திருக்குறள் நம்பர் 114 என்ன சொல்றார் அவர்? தக்கனர் தகவிலர் என்பது அவரவர் எச்சத்தார் காண்பப்படும். The worthy and the unworthy may be known by the existence or otherwise of good legacy. நீங்க என்ன விட்டுட்டு போயிருக்கீள் அது மேல டிபெண்ட் பண்றது. அதுதாங்க உங்க லைஃப் பாத்தா இருக்கணும். அந்த லைஃப் பாத்த நீங்க அண்டர்டேக் பண்ணணும்னா நீங்க தன்னைத்தானே கேட்கணும். சப்போஸிங் எனக்கு 6 மாசம் தான் இன்னும் வாழ்க்கை இருக்குன்னா நான் ஒரு நாளையும் இம்பார்ட்டண்டா ஆக்கி ஒரு லெகசியை விட்டுட்டு போறதுக்கு நான் என்ன பண்ணா என்னோட வாழ்க்கையோட மீனிங் ஃபுல்ஃபில் ஆகும்? இந்த கேள்வியை கேளுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களோட லைஃப் பார்த்து உங்களுக்கு எதிர்க்க கிடுகிடுன்னு கணக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். இப்ப நம்மளோட அந்த சாம்ராஜ்யம் பேசிட்டு இருந்தாரே திருமூலர், அந்த சாம்ராஜ்யத்தை எப்படி அடையணுங்கிறதுக்கு ரூட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து. என்ன ரூட்? இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கெட்டிங் ரிட் ஆஃப் ஃபியர். Please get rid of your fear. Fear is an outcome of limiting beliefs. Fear is an outcome of limiting beliefs. In the fear, நீங்க எப்படி get rid பண்ணுவீங்க? Ask yourself the question whenever you have to do something. If my success is guaranteed, what will I do? Success is guaranteed. அந்த சக்சஸ் கேரண்டீடு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ அதை பண்ணுங்க. விடுங்க, மிச்சம் எல்லா கேள்வியும் தூக்கி அடிங்க வெளியில, தேவையே இல்லை. அதெல்லாம் லிமிட்டிங் பிலீஃப். ரெண்டாவது என்ன? ரிஃப்ளெக்டிங் ஆன் அட்டைன்மெண்ட் அண்ட் அலைன்மெண்ட் வித் பீஸ். அல்டிமேட் ஆப்ஜெக்டிவ் லைஃப் ஓடுது என்னது? ஹாப்பினஸ் அண்ட் பீஸ். வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அதுதான் அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் லைஃப். அதை அட்டைன் பண்றதுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் என்ன? will this give me peace? நான் பண்றது எனக்கு நிம்மதி கொடுக்குமா? அந்த ஒரு கேள்வி போறோம். ஆல் ஃபியூச்சர் நெகட்டிவ் தாட்ஸ், ஆல் ஃபியூச்சர் லிமிட்டிங் பிலீஃப்ஸ் உள்ள வரதுல தடுக்கிறதுக்கு. மூணாவது, 6 மாசம் தான் என்கிட்ட இருக்கு, அதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணாக்க நான் என் பேரை ஒரு லெகசியா விட்டு போக முடியும்? எனக்கு அப்புறமா வரவா என்னை பத்தி பெருமையா பேசுவாங்க, என் மேல ஒரு மரியாதை வரும், என்னோட கூட பிறந்தவங்க எல்லாரும், எனக்கு பிறந்தவங்க எல்லாருமே என்ன ரெஸ்பெக்டோட பார்ப்பாங்க. இதை நீங்க யோசனை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி அட்டைன் பண்ணணும் தன்னோட ஹையஸ்ட் பொட்டன்ஷியல்ங்கிற ரூட் கிடைச்சிடும். நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், சரிதான் ப்ரோக்ராம்ல சொல்றது இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. ஆமா, ப்ரோக்ராம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி தான். there is no doubt about it. ஆனா இது சாத்தியமா? இது முடியுமா? இந்த கேள்வி அவங்க மனசுல வரதுல சந்தேகமே இல்லை. இதுக்கு ரொம்ப நல்ல பதில் கொடுத்திருக்கார் திருவள்ளுவர். வாங்க பார்க்கலாம் அவர் பதில் என்னன்னு. நான் இங்க யாராவது ஒருத்தரை அன்மியூட் பண்ணி படிக்க சொல்ல போறேன். Because I want you people to realize the importance of this Tirukural. In the Tirukuraloட importance I want you to realize. Please unmute and read this and explain it to the entire participants here. ஏன்னா இதை நீங்க ஒரு வெறும் ஒரு ப்ரோக்ராம்னு நினைக்க கூடாது. This is calling you. Your destiny is calling you. Whatever happens in this world happens with a cause. Your destiny has brought you to this program today, and your destiny through this Tirukural is calling you to attain your highest potential. Padinga yaradhu ottar unmute panni. Yes sir, Balaji please padinga. உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல், மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து. என்ன சொன்னார் இல்ல? என்ன சொல்ற? If your aim is lofty, that is, if your aim is to achieve self-actualization, நீங்க self-actualization அச்சீவ் பண்ணணும்,
உங்களோட ஹையஸ்ட் பொட்டன்ஷியலை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னாக்க, அதுக்கு நீங்க ஒர்க் பண்ணேன்னாக்க, விதி எத்தனை தான் தடுத்தாலும் உங்களை அதை அடி தடுக்க முடியாது, முடியவே முடியாது. தடுக்காதுங்கிறது கிடையாது, தடுக்கும். சந்தர்ப்பங்கள் வரும், வரணும். தங்கத்தை நெருப்புல போட்டா தாங்க அது இன்னும் நல்லா பியூரா ஆகும். நீங்க தங்கம், you are gold. You are a divine being who has come for a human experience. And if you have to realize your divine potential, you will have to go through storms, you will have to go through challenges. There is no way out. Ana Tiruvallur சொல்ற மாதிரி, if your aim is lofty and you want to achieve that self-actualization state, then even if fate hinders you, it cannot thwart you, it cannot stop you. அதுதாங்க பஞ்ச் குருகுலமோட எய்ம். இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு பாருங்க, கியர் அப், இட்ஸ் டிசைன்ட் டு ஹெல்ப் யூ arm yourself with all those techniques and methodologies which are essential for you to achieve that high state of realization. படிப்படியா நாளையிலேருந்து பஞ்ச் குருகுலம் ரிசோர்ஸ் பீப்புள்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ஜேர்னில உங்களுக்கு ஒன்னொன்னு என்னென்ன தேவைப்பட போறதுங்கிறது இந்த ப்ரோக்ராம்ல சொல்ல போறாங்க. வாங்க இந்த ஜேர்னில கலந்துக்கோங்க. எல்லாரும் கலந்துண்டு let us start the journey. Tamil Nadu has given people like Tiruvallur and Tirumandiram. Who knows? திருவள்ளுவர் போல கொடுத்த நாட்டுல இருந்து உங்களுக்குள்ள இன்னொரு திருவள்ளுவரோ திருமூலரோ இல்லன்னு எப்படிங்க தெரியும் உங்களுக்கு? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஜேர்னிய. தேங்க்யூ அண்ட் ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃப் கியர் அப் அண்ட் கியர் அப் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஜேர்னி அண்ட் எண்ட் இட் சக்சஸ்ஃபுல்லி அண்ட் ஆக்சுவலைஸ் யுவர் செல்ஃப். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். Wow, thank you so much for your energetic presentation, sir. That's any questions? Yeah. Please. Yes, sir. Sure, sir. Energetic presentation, one of the energetic presentations, sir. ரொம்ப ஒரு அந்த 3 கேள்விகள் இன்னும் நல்லா ஞாபகத்துக்கு வருது. சக்சஸ் கொடுக்குமா, பீஸ் கொடுக்குமா, லெகசி வேணுமா அப்படிங்கிற கேள்விகள் கேட்க சொன்னீங்க உங்களோட கெரியர் பாத்துக்காக. ஸோ ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இட்ஸ் ஓவர் டு அவர் அட்வைசர் கிறிஸ். சார் நான் என்ன பேசணுங்கிறதே மறந்து போயிட்டேன் சார். அவ்வளவு அற்புதமா எங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டீங்க. அன்னையின் மடியில் இருந்து கேட்ட தாத்தா பாட்டி கதையிலிருந்து திருமூலர் திருவள்ளுவர் விடாம நீங்க ஓசிமாண்டியாஸ் கூட கூட்டிட்டு போய் காட்டிட்டீங்க. ஆனா கடைசியில ஒரு பெரிய பாம் ஷெல் போட்டீங்க. 6 மாசம் தான் இருக்கு. நான் நினைச்சாதான் பயமா இருக்குது. ஆனா அற்புதமான ஒரு கொஸ்டின், ஒரு அற்புதமான ஒரு எண்டிங்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், 11 மில்லியன் நெகட்டிவ் ஸ்டிமுலஸ் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க எவ்வளவுன்னு. இத்தனை மீறி நம்ம வெளியில வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு திருமூலர் சொன்ன தன்னை எறிய தானுரி கெடிலை தான். கவிஞர் அன்னைக்கு பாடினா, உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். எங்க அறியறது? நினைச்சாலே பயமா இருக்க. அந்த பயத்தை உடைக்கிறதுக்கு தான் அவர் சொன்னார், பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பறப்பதும் அவரவர் எண்ணங்களே. இருக்கும் இடம் பெரிது, கிடைக்கும் இடம் பெரிது, போய் வரும் உலகமும் புது புது உலகமும் அவரவர் எண்ணங்களே. நெஞ்சில் துணிவிருந்தால் நிலவுக்கும் போய் வரலாம். வேணாம், உங்களை நீங்க அறிஞ்சிட்டு ஒழுங்கா இருந்தாலே போறோம். அதான் அவர் சொன்னாரு. சரி, இதுக்கு ஒரு கியர் வேணும்ல. ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாளைக்கு வாங்க, உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் கியரு, ரிவர்ஸ் கியரு, ஃபர்ஸ்ட் கியரு, மேல போற கியரு, கீழே வர கியரு, சும்மா இருக்கிற கியரு. கியர்னா என்னங்க? ஏங்க அது வேணும்? எண்ணம் இருந்தால் போதுமா என்ன? அடைவது எப்படி? நகர்வது எப்படி? ஸ்மூத்தா இருக்கணும், எஃபிஷியன்சி வேணும், ஃபாஸ்டா போகணும், நினைச்சது நடக்கணும். போயிட்டே இருக்க முடியும். திரும்பி வரணும் இல்ல, ஒரு இடத்துல இருக்கணும் இல்ல, நிக்கிறதுக்கு ஸ்மூத்தா வேணும் இல்ல. நாளைக்கு இமயத்தை வென்ற டென்சிங் வராரு கியரை பத்தி சொல்றதுக்கு. முடிஞ்சா பல்லு சக்கரம் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்துட்டு வாங்க.
சுத்து வட்டாரத்தில் இருக்கிற பல் சக்கரங்கள்லாம் பாருங்க, அதை விட அற்புதமா அவர் சொல்லுவாரு. சார் அருண் சுப்பிரமணியம் சார், அற்புதமான ஒரு உலகத்துக்கு எங்களை அழைச்சிட்டு போயிட்டீங்க. பிரமாதமான ட்ரெண்ட் செட்டிங் ஃபார் த கியர் அப், அப்சல்யூட்லி டாப் கிளாஸ். நீங்க எடுத்துட்டு போன லெவலுக்கு மேல மற்ற ட்ரைனர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணி பிரமாதமா சொல்ல போறாங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கு. கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் சேலஞ்சை கொடுத்துட்டீங்க, ரொம்ப நல்லது. இன் பஞ்ச் குருகுலம் நம்ம சந்திப்போம், சிந்திப்போம், மன தெளிவு பெறுவோம், பலன் பெறுவோம் மாத்திரமல்ல, இந்த சேலஞ்சு எங்களுக்கு எங்க குருநாதர் சொன்ன மாதிரி லைஃப் லாங் லேர்னிங் which we will do with focus, balance and discipline. Thank you very much sir, wonderful start. Thanks a lot sir. Thank you. Thanks a lot for all participants. ஒரு செஞ்சுரியை இவ்வளவு பிரமாதமான ரன் ரேட்ல போட்டீங்க. இன்னைக்கு இந்தியா ஒன் டே வின் பண்ண மாதிரி இந்த ஸ்கில் ரே 5 பிரமாதமா வின் பண்ண போதுங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்துருச்சு. Thank you very much. Over to you Thanigi. Thanks a lot sir. Thank you so much. Thank you dear participants. ஸோ ரொம்ப பிரமாதமா இன்னைக்கு டே ரொம்ப பிரமாதமா நமக்கு முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ நாளைய நாள் நம்ம சந்திக்கலாம். இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி 8 o'clock. நம்ம பஞ்சகுருகுலம் எங்களோட தாரக மந்திரம் ஃபோக்கஸ், பேலன்ஸ் அண்ட் டிசிப்ளின். ஸோ தொடர்ச்சியாக 10 நாட்கள் 10 விதமான டாபிக்கள். நாளை டாபிக் கியர் அப் அப்படிங்கிற தலைப்புல பிஜி டென்சிங் சார் இருக்காங்க. ஸோ நாளை வந்து கலந்துக்குவோம். அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஆன்சர் இன்னைக்கான காம்படிஷனுக்கான கொஸ்டின். உங்க லிங்க் ஏற்கனவே ஓபன் ஆகப்பட்டிருக்கு, 8 மணிக்கு ஓபன் ஆயிருச்சு. So you can post your answers in that link. உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாட்ஸ்அப் போடுங்க அந்த லிங்க் வரல. யா ஷூர். லிங்க் வந்து நம்மளோட வாட்ஸ்அப்ல ஏற்கனவே ஜெய் சார் ஏற்கனவே போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் இல்லை அப்படின்னா நான் திருப்பி ஒருக்க போடுறேன். எஸ் சார், ஒரு நிமிஷம், திருப்பி ஒருக்க அந்த லிங்க் போட போறோம். ஐ திங்க் ஜெயனா ஆர் யூ தேர்? போட்டுருங்களேன். எஸ் ஷூர் சார், அது போட்டுட்டே. ஸோ அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க. லிங்க் இப்போ ஓப்பனா இருக்கு. ஸோ இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து தாராளமா உங்களுக்கான ஆன்சர்ஸ் நீங்க கொடுக்கலாம். லிங்க் இப்பதான் வந்திருக்கு. எஸ் சார், லிங்க் இஸ் ஓபன்ட் அண்ட் லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸ் கொடுங்க. ஸோ உங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் கொடுங்க. ஸோ தொடர்ச்சியா அட்டென்ட் பண்ணி தொடர்ச்சியா பதில்கள் கொடுக்குறவங்களுக்கு கோர்ஸ் மெட்டீரியல் ஆஃப் தி புக், கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் மெட்டீரியல் 10 நாளுக்கான கோர்ஸ் மெட்டீரியல் கண்டென்ட்டா பிடிஎஃபா உங்களோட மெயிலுக்கும் அனுப்பிச்சு வைக்கப்படும் அப்படிங்கிறத தெரிவிச்சுக்கிறோம். அண்ட் கோ வித் ஆன்சர்ஸ் டு இட்ஸ் ஓவர் டு அவர் பஞ்ச் சார். ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான். எஸ் சார், எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். 10 சொன்னோம் இல்லையா? ஆமா சார். 10 20 மாத்திரம். ஓ கிரேட் சார். 20 மாத்திரம் என்னன்னா 10 ஃபார் பிசியன்ஸ், 10 ஃபார் அவுட்சைடர்ஸ். வாவ் கிரேட் சார். ஓ சூப்பர் சூப்பர். எவ்ரி டைம் நம்ம பஞ்சுகுரு மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க எங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் கன்சிடரேஷன் சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். உங்களுக்கான லிங்க் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸை நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் தாராளமா. And thank you so much and thanks a lot Arun Subramanian sir for your energetic presentation. First of all அந்த டெண்டுல்கர் நம்ம சேவாக்கு அடிக்கிற மாதிரி அந்த சிக்ஸர்ஸ் நீங்க ஹிட் பண்ணத பார்க்க முடிஞ்சது. Thank you. நட்ராஜனோட டெபு. Yes sir, that's right. So thank you so much dear participants and நாளை சந்திக்கலாம். அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது தணிகை பஞ்சுகுருகுலம் சார்பாக. Thank you so much. Thanks a lot. See you. Good. And our coordinators, you can help the participants. Skill rate team can stay back. Tanigai, link is not opening, Tanigai. It will be open to in 2 minutes. Yeah, we'll take care of our link and on பண்ணிடுவோம். I think our technical team is working behind. எங்க லிங்க் கிரியேஷன் பேஜ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், 2 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், நாங்க சாய்ஸஸ் இருக்கும். அந்த சாய்ஸ்ல ABCD எதுவோ நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்துரும். அந்த ஆன்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி we are giving a prizes. Thank you so much. We'll meet tomorrow at 6:50. Thank you so much. Thanks a lot Arun sir. Thank you so much. So can I leave? Yes sir. Yeah, Yes, thanks. sir. Yeah, thank you so much. Thank you. Thanks so much. Thank you Arun sir. All the best. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Vanimali madam, Jaykumar, Jagannathan, help the participants. Yeah. Yeah, helping.
கேன் ரிட்டைன். குருசாமி என்னாச்சு? குருசாமி என்னாச்சு? ஓடி போயிட்டாரா? சார் அவ்வளவுதான் சார்.